First of all, I would like to extend my sincere gratitude to the whole team, Bless family and all, for inviting us for this wonderful eve. Good evening, dear respected guests. It is my great privilege to welcome you all to this important discussion on dementia and depression, a dual challenge in aging. As you all know, that graceful aging generally refers to the process of growing older with dignity, knowledge, wisdom, and a sense of well-being despite the physical, emotional, or cognitive changes that can come with aging process. Aging is a natural and continuous process that starts from our birth and continues until death. It's not solely about decline or being old, but rather a process of living, evolving, and contributing throughout our life. As we know, aging brings knowledge, wisdom, and experience, but for some, it also brings significant mental health challenges for individuals, caregivers, and healthcare system as a whole. Dementia affects memory, cognition, and independence, while depression impacts mood, motivation, and quality of our life. When these conditions occur together, as they often do, they can create a complex web of physical, psychological, emotional, and social difficulties for elders and their caregivers. Addressing these issues requires early detection, accurate diagnosis, effective treatment, and most importantly, collaboration between medical professionals, mental health experts, social support system, families, and communities as a whole. Today, we are fortunate to have a distinguished panel of 3 experts and highly experienced medical professionals with us who will discuss the challenges of dementia and depression in the aging population, the strategies for management, and the importance of caregiver support, etc. Let's begin our conversation by first clarifying the nature of these conditions with our panel members, Dr. Kuruvilla Thomas, Dr. C.G. Joseph, and Dr. Gino Joy. I would like to ask the first question to Dr. Kuruvilla Thomas regarding early identification. So, in elderly patients, symptoms of dementia and depression can overlap. How can clinicians effectively distinguish between the two in the early stage? At the outset, let me express my gratitude to the Bless Home officialdom for giving me this opportunity. It's only a week since we celebrated the 79th Independence Day of India. I'm quite sure that it is a history for most of us, but at least some of you would have been alive, born at that time. And at that time, the average lifespan of an Indian was 32 years old, which is now 72.28. So, if you take that time, probably there would not have been a day like this if it was 32 only. So this is what is called as evolution. Thanks to the medical advancements and the socio-political, religious, or whatever factors you can say, we have now advanced and നമ്മൾ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. It's a very interesting question that Sister Jessia asked me. How do you identify dementia and depression, because which can coexist together? How to identify it early? വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട്. കാരണം see, in the early stages of dementia, probably the depressive features may be there. Also in depression, sometimes people can present with dementia-like features. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റമറ്റോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ്. അതായത് പല ഡിപ്രഷനുള്ള ആളുകളും വന്നേച്ച് അവർ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കാര്യങ്ങളില്ല. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് സ്യൂഡോ
ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, പീപ്പിൾ പ്രസൻറ്റിങ് വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഡിമെൻഷ്യ പലതരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ ഡിപ്രസീവ്സ് ദേ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് വി കാൺട്ട് റിമെമ്പർ, which may not be a true memory loss, but it is due to the lack of concentration, the lack of energy and initiative കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരാ വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജനറലി പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമെൻഷ്യയിലാണെങ്കിൽ, ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ഒരാളല്ല സാധാരണ വന്ന് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇൻഫാക്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇത് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ ഇൻഫോർമൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് ഈസ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലകാല പരിചയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫോർമൻ്റാണ് നമ്മളോട് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. These are all some of the subtle clinical features which I am telling. It's very difficult. But generally നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. വേറെസ് ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ഒരാൾ ഹീ ജനറലി മേക്സ് എ ജെന്യുവിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ആക്ച്വലി എന്താ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത്, കറി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി എന്തായിരുന്നു തിരിച്ചോട്ട് തന്നെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു കറി. സോ ഹീ വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ആൻ ആൻസർ ടു യു. വേറാസ് ഒരു ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾ എനിക്കറിയാൻ മേല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then there are many detailed neuropsychological tests which are available. It's very difficult. The responses may not be that easy to validate and all. അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ. Thank you, sir. What you said is correct. It is very difficult to identify in the early stage, no? That's very correct. The next question to Dr. C.G. Joseph regarding the behavioral and psychological symptoms. Sir, dementia often comes with behavioral issues like agitation, paranoia, or withdrawal. How can mental health interventions reduce these symptoms while maintaining the dignity of the person? Thank you. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ സെഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയ ചോദ്യം വെദർ ഐ ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ സ്പീക്ക് മലയാളം എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടും കൂടി കൂടിക്കലർന്ന ഒരു മിക്സ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിനൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡിമെൻഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിമെൻഷ്യനെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരൊരു മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മറവി രോഗം എന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. മലയാളത്തിലെ കറക്റ്റ് വേർഡ് മേധാക്ഷയം എന്നതാണ്. എസെൻഷ്യലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറവി ഒരു പാർട്ടാണ്. സിസ്റ്റർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പാരനോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകാരണമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ, ചില ഭയം, ചിലപ്പോൾ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരിക്കാപ്പുറതി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഉത്സാഹവും ഒരു ഓവറായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, എല്ലാവരുമായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങുക, ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക, ചിലപ്പോൾ സെക്ഷലി ഡിസ്ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുക, വളരെ സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ ഒരു ഔചിത്യബോധമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പെരുമാറുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒ പി വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മതിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ
ഗ്രാൻസൺ 5 വയസ്സുള്ള ഗ്രാൻസന്റെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കഴിക്കുക ആള്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു 70 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാമൂഹിക ഔചിത്യം കുറവെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. ആ പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ പലതരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പാരനോയ, ഓവർ ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഡിസ്ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബിഹേവിയർ, ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനും ക്യാൻ ബി ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഡയഗ്നോസിസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം. ഇതിന് എന്താണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന വാക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലാതെ സൈക്കാട്രിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നല്ല ചോദിച്ചേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുമല്ല ചോദിച്ചേ. കാരണം ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുവിള സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ലിവിങ് ലോങ്ങർ. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 50 വയസ്സ്, എന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റെസിഡൻസിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു 45-50 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്നതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്യൂണറലിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ആംബുലൻസിൽ പോയി അവിടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബലൈസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിൻ്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ ബുദ്ധി അതിനനുസരിച്ച് ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടാതെ വരുമ്പോൾ ആ മിസ്മാച്ചാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേയൊക്കെ ആ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ജീവിക്കും തോറും, ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 5% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഡിമെൻഷ്യ. അത് 80 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 20% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഡിമെൻഷ്യ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിൽ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹാസ് ടു ബി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. അതൊരു പ്യുവർ മെഡിക്കൽ റോളല്ല. ചില മെഡിക്കേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ, പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനൊരു ഫിക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എല്ലാം നെസസറിയാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രെസ്സും നാണക്കേടും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രിവെൻറ്റബിൾ കോസസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിമെൻഷ്യ മെയിൻലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമെൻഷ്യ അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യയാണ്. പിന്നത്തെ 2 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിമെൻഷ്യാസ് വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയും ലൂയി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യയുമാണ്. ഇതിൽ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ ഡെഫിനറ്റ്ലി മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൽ കൂടെ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനോ സ്ട്രോക്കിനോ കാരണമാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക, സ്മോക്കിംഗ് മാതിരിയുള്ള ഈ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, എക്സസൈസ്, കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് സഹായിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ് ഈവൻ ബിയോണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ്, കീപ്പിംഗ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ആക്റ്റീവ്, അത് പ്രോബബ്ലി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓൾഡർ ഏജിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സോഷ്യലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐസൊലേഷൻ ഇല്ലാതെ അവരെ എന്താ പറയുക, പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിച്ച് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റാദർ ദാൻ മെഡിക്കൽ, ഇതൊരു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐ തിങ്ക് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അവിടെ, നമുക്ക് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് അത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ പാനലിൽ ഇത് കുറച്ച് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ, അതുപോലെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ്. വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു ഡോക്ടർ ജിനോ. Regarding the medical management, how do you address the challenges of managing dementia and depression in patients who also have multiple chronic medical conditions? ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തുന്നത്. പ്രായം ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഐസൊലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല.
പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിമെൻഷ്യ മാത്രം വരുന്ന ഒരാളില്ല, പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ മാത്രം വരുന്ന ഒരാളില്ല. പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ബാഗ്. നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ ചിലപ്പം പനിയുമായിട്ട് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു അമ്മയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം അവരിൽ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അവർ പ്രഷറിനോ ഡയബറ്റീസിനോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കാം ഇവർക്ക് വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡിമെൻഷ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഓർഗൻസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഒരു 80 വയസ്സോ 90 വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ അതിജീവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 80കളിലോട്ടും 90കളിലോട്ടും കിടക്കുമ്പോൾ പണ്ടാരണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലും നേർച്ചയിടാം. ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനും നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനും ജീരിയാട്രിഷനും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും എല്ലാവർക്കും ഇടാം. എല്ലാവരെയും കണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒ പികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു കെട്ട് ഫയലും ഒരു ബാഗ് നിറയെ മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരെയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഉള്ളി പ്യുവർ ഡിമെൻഷ്യ, പ്യുവർ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന 1-2 ഭാഗ്യവാന്മാരിലെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിമെൻഷ്യ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ റോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിന് എന്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, ഏതിനൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം തെരുതെരെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, മൂത്രം ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോമൺലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ പലതും ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് മെഡിസിൻസ് ഏതെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മേനെ നാളെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇരുന്ന മെഡിസിൻസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഓവർലുക്ക്ഡാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിഷാദത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരുടെ ബാക്കി മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഹാളിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി പേരും കൈവെക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, പക്ഷേ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എഗ്രി ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ മധുരം എന്താ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു. എനിക്ക് പേടിയാണ് ഷുഗർ വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് പോലെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് പോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന മരുന്നുകൾ, നമ്മുടെ HbA1c ടാർഗറ്റ് പോലും ഒരു ഡിമെൻറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഹയർ ടാർഗറ്റ്സ് മതി. നമുക്ക് അവർക്ക് 6.5 7 ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കെയർ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിറിയാട്രിക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറുകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ 1.6 ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയും സന്തോഷിച്ചാട്ടെ, 1.6 ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ 1.6 ക്രിയാറ്റിനോ HbA1cയിലെ 7.8 Hbയിലെ 11.9 ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. നിങ്ങൾക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മക്കുറവിനെയും കൂടെ ആ പേഴ്സണെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടൈലർ മെയ്ഡായിട്ട് കോമോബിഡിറ്റീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി. ഇൻഫാക്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ഏറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളിപ്പോഴും ഓർഗൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ വ്യക്തികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ ആസ്പിറേഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ വിഷാദവും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കോമോബിഡിറ്റീസിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്ന്, ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിഗണന കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണം. അതിന് പ്രൈമറിലി ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് മാറ്റി നിർത്തി എന്നിലെ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്നിലെ വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ എത്തിച്ചാൽ
ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെയും വിഷാദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് സെൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും. അതിൽ കോമോബിഡിറ്റീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അൾസിമേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊണ്ടൊക്കെ 40-40 വയസ്സിൽ ഷുഗറും പ്രഷറും തുടങ്ങിയ ആൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തല്ലിപ്പിടിപ്പിച്ച് 70, 80, 90 ജീവിപ്പിക്കുമല്ലോ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഞങ്ങളാരും വിടുന്നില്ല. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയൊക്കെ ജീവിപ്പിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും യു ലിവ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബേർഡൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്കൗട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് നല്ല പോലെയുള്ള ഒരാൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അക്യൂട്ട് കെയർ വേണ്ടി വന്നു, ഒരു ന്യൂമോണിയ വന്നു. ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരാൾ ന്യൂമോണിയ വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ആൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി വന്ന ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ICU കിടത്തും. കാരണം ICU എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും നമ്മളുടെ വാർഡിലെ നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബാക്കപ്പും എല്ലാം അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീണ്ടും ICU സൈക്കോസിസ് അടുപ്പിക്കാതെ, ഒരു ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ഡെലീരിയസ് ആക്കാതെ, കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ആൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ബേസ് ലൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോമോബിഡിറ്റീസിനെയും അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ്സിനെയും ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു കേരളം വലിയ താമസമില്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് പോകുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ടേക്ക് ഓൺ കോമോബിഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ദിസ്. Thank you, sir. Thank you very much for your informative speech. I have another question to Dr. Kuruvilla. That is what on depression's role in dementia. It's also connected with the previous question, I think. But research, so many researchers are there that suggest that untreated depression in late life can be a risk factor for developing dementia. From your psychiatric practice, how do you see this connection between dementia and depression? See, there are many reports of depression leading to dementia, but you cannot give a blanket statement like that invariably a depressive would go for dementia. There are many reports in the last 2-3 years, of course, in the many reputed journals also. Many reports have come, late life depression leading to Alzheimer's. Maybe ജോസഫ് നേരത്തെ ജിനോയും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന കൂടുതൽ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യാസാണ്. സോ ഈ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യാസ് കൂടുതലും ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യത കൂടുതൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റിസ്. ഡയബറ്റിസും ഡിപ്രഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് വെൻ യുവർ ഷുഗർ ഗോസ് അപ്പ്, when your depression goes up, your sugar goes up. There is ഒത്തിരി ബയോളജിക്കലായിട്ടും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രോബബിളി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും, ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ കോസ് വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ എ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ ലൈക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ഒക്കർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അല്ലേ ഒരു ഇൻവേരിയബിളി പോകും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതി വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. പ്രോബബിളി ദിസ് കുഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ദർ ആർ സം റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് അമിലോയിഡ് പ്ലേക്സ്, ഈ ജാമയിലമറ്റ് ഈയിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്രഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇതിടുന്നൊക്കെ. അതിനൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയത്. Few studies are telling like that only. Thank you, sir. Thank you for that. Next question to Dr. C.J. Joseph. Sir, regarding the family and caregiver impact, depression and dementia both place enormous strain on caregivers. What mental health support system do you believe are most effective for them? അതിൻ്റെ ആൻസറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ്. ആ കെയർ ഗിവേഴ്സിനുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ്, അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 പേഷ്യൻസിനും ഓർമ്മ വരികയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സിമിലറായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ വല്ലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഒന്ന്, എന്നെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒപ്പിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ പ്രായമൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു 74 വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനെ കൊണ്ടുവന്നു. മകൻ ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ലീവ് എടുത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പം നാട്ടിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും അപ്പനും
കുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഈ മകൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. അപ്പന് വയസ്സാം കാലത്ത് തനി വഷളൻ സ്വഭാവമാണ്, ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഒ പിയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വഷളൻ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 73 വയസ്സുള്ള ഈ പുള്ളി ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ടി വി റൂമിൽ ടി വി നോക്കിയിരുന്ന് പബ്ലിക്കലി മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട മരുമോള് പേടിച്ചുപോയി. ഇതെന്താണ് അപ്പൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഇത് ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയം. ഉടനെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് അത് കേട്ട് പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വഷൾ സ്വഭാവം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യണം, ആൾ വഷളനായി, ഉപദേശിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിന് കാര്യമായ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം. നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മനുഷ്യക്കുട്ടികളാണെങ്കിലും അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സോട് കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിശന്നാൽ തിന്നണം, ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കണം, പിന്നെ സുഖിക്കണം, ഈ ഒരൊറ്റ ധാരണയെ ആവശ്യമേ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ. അവർ നിഷ്കളങ്കരെന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവർ ആ കറക്റ്റ് അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ലിംഗത്തെ പിടിച്ച് കളിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും, വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലേക്ക് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന ആ അറിവ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ മകനെയും മരുമകളെയും വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ഈ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് വഷളനായി മാറിയതല്ല, പുള്ളിക്ക് ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യയാണ്. അതൊരു കോമൺ ടൈപ്പ് അല്ല ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ. അവരുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. MMSE ഒരു മിനി മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിങ് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിമെൻഷ്യ വർക്കപ്പിൽ. അതിൽ പുള്ളിയുടെ സ്കോർ 29 ഔട്ട് ഓഫ് 30 ആയിരുന്നു. ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബിലോ 26 എന്ന് പറയും. പക്ഷേ FTD ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ ഒരു യുണീക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അവർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ മെമ്മറി ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്കോറൊക്കെ നോർമലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡൻ ബ്രൂക്സ് കോഗ്നിറ്റീവ് എക്സാം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ മരുമകളെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, ഇത് അപ്പച്ചൻ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു ആക്രമണമായിട്ടൊന്നും വരാൻ പോവില്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, വഴക്ക് പറയുന്ന മാതിരി അപ്പനാണെന്ന് നോക്കണ്ട, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, അപ്പച്ചൻ എന്ത് വൃത്തിയോടെ കാണിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ, മകൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആൾ ഒതുങ്ങിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടപ്പോൾ മകനും സമാധാനമായി. കാരണം മകൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരണോ, അപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഭാര്യനെ ഞാനെങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ നിർത്തും. അപ്പോൾ ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി നോ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം മരുമകൾക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അഡ്രസ്ഡായി. വേറൊരു ലേഡി, ആ ലേഡി കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി. മരുമകളെ കാണുമ്പോൾ മകനെ കാണുമ്പോൾ ആൾ ഭർത്താവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഈ ഡിമെൻഷ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റീസെൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ആദ്യം പോവുക. പണ്ടത്തെ മെമ്മറി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. പലപ്പോഴും ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കൂടെ വരുന്നവർ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാന്ന് പറയും. അത് പണ്ടത്തെ കാര്യം ഓർമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഓർമ്മയാണ് ഡിമെൻഷ്യയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുക. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അക്വയർ ചെയ്ത മെമ്മറിയും സ്കിൽസുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മച്ചി ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന ബോധം പോയി. ഈ 10-70 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയുടെ വിചാരം പുള്ളിക്കാരി അറൗണ്ട് ഒരു 45-50 ഏജിലാണെന്നും. അപ്പം മകനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പച്ചൻ്റെ ആയിട്ടൊരു രൂപസാദൃശ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മകൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോണ ഈ സ്ത്രീ ഏതാണെന്നാണ് അമ്മച്ചി ആലോചിക്കുന്നത്. അതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൂടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പലതും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താഗതിയെ ബാധിക്കുന്നത്, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസസ് ചെയ്ത ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ഗിവിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഒരു 1 hour ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ്, ആൻസറിങ് ദെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്,
ഇതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, കാരണം സ്വന്തം വീടാണെന്ന് മറന്നുപോയിട്ട് വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വീടാണ് എന്ന് റിയഷ്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം നാളെ പോകാമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ല മറുപടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും നാളെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, വീണ്ടും ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇതാണ് അമ്മയുടെ വീട്, ഇതാണ് അപ്പൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ദർ വിൽ ബി എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ. എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് കണ്ട് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാ പറയുക. നാളെ പോവാം, ഇന്ന് ബസ് സമരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ആ കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും ഡിസ്ട്രസ് ഒഴിവാക്കാനും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ SD സിസ്റ്റേഴ്സിന് പകൽ വീടെന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ചുണങ്ങംവേലിയിൽ. ഞാനവിടെ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടിടത്തോളം വെച്ച്, പ്രായമായ ആൾക്കാർ അവിടെ രാവിലെ വരുന്നു, അവർ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ ഫാമിലികളാണ്, ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ്. ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ വീട് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എൽഡർലി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യമാണ്. പൂട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമായിരിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റി. കൊച്ചു പിള്ളേരെ ക്രഷിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടിയാണെങ്കിൽ അതും കുറേയൊക്കെ അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് കെയറേഴ്സ്. Thank you, sir. Next question to Dr. Gino. The integrated care model. From a geriatric medicine perspective, what is an ideal integrated care plan look like for someone with both dementia and depression? Do you have anything? ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായാലും ലോകത്ത് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ ഐഡിയൽ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം. സോ കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ ജിറിയാട്രിക്സ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നോർമലി ജിറിയാട്രിഷനെ തേടി ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസ് വരുന്നതിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ചോദിക്കണോ അതോ ഒരു ജിറിയാട്രിഷൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡിമെൻഷ്യയും ഡിപ്രഷനും ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും അത് കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബേൺ ഡൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് ഐഡിയേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ ഇവരുടെ പല കോമോബിഡിറ്റീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്താണ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിനെയാണ്. അത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുണ്ട്, ജിറിയാട്രിഷ്യനുണ്ട്, പ്രോബ്ലി ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഡിമെൻഷ്യയുടെ പാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നൊരു വിശ്വാസം വരും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ആകണം. അതിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്കായ മോഡലുകളിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒന്ന്, ഏത് വിഷാദ രോഗമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിമെൻഷ്യ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടെ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, കാരണം അവർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എൻ്റെ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ വിട്ടുപിടിക്കട്ടെ. പക്ഷേ സൈക്കോളജി ടീം വിൽ ബി ഇൻവോൾവ്. അവർ ആ സ്ക്രീനിങ് ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് ടൂൾസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കൗൺസിലിങ്ങും സെഷൻസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഫർദർ ദ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻവോൾവ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടിവിറ്റി പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് എത്ര വിഷാദത്തിലുള്ള ആളെയാണെങ്കിലും എത്ര ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ആളെയാണെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ ഫിസിയോതെറപ്പി ഹെൽപ്സ്. We were not fortunate to have an occupational therapist initially because occupational therapist geriatrician എന്താണ് എന്നാണ്
ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റുമാർ വരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഒരു കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ഓൾഡർ അഡൽട്സിന് ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി സംഭവം ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒരാളെ കിട്ടാൻ. ഇപ്പം നൗ വി ഹാവ് 3 of them. അപ്പോൾ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്, ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഒ പിയിൽ വന്നാൽ കാണാം പലരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രയോൺ കളറിങ് ബുക്സും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ ഇടും, ചിലപ്പോൾ 4 സ്റ്റാർ ഇടും. ഈ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കും. ഡോക്ടറിനെ 10 പടം വരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം. ദേ ഡു ഇറ്റ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ആൻഡ് ഇവർക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ മാസത്തിലൊരിക്കലോ 3 മാസത്തിലൊരിക്കലോ വരുന്നു, ഞങ്ങളെ 4-5 പേരെ കാണുന്നു, സോ വാട്ട്, അവിടെ തീരില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ, പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മെഡിക്കൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഹോം കെയർ സംവിധാനം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ ഗുഡ്, ഫാമിലി മെഡിസിനും കൂടി ഫാമിലി മെഡിസിൻ വീട്ടിൽ പോയി പ്രഷറും ഷുഗറും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കും, നമുക്ക് മറ്റു മരുന്നുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇനഫ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. കാരണം അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കെയറിനപ്പുറം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യുനോ ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഹെൽത്തി ഏജിങ് ക്ലബ്. അപ്പോൾ റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററിൽ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ 1-2 ഫെമിലിയർ ഫേസസിനെയൊക്കെ കണ്ടു, അവിടെയൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ മാസവും. അപ്പം അതിൽ മൂവി ഔട്ടിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ പിക്നിക്സ് ഉണ്ട്. എന്തിന്, സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കൊച്ചിയിൽ മാരത്തൺ വന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ വന്നു. കാരണം കൊച്ചി മാരത്തണ് 100 പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ പോയി ഓടി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ദ തിങ് ഇസ് ഐ എം ഡിമെൻറ്റഡ് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റൺ 5 kilometers. ആ അച്ഛൻ എഴുതിയിരുന്ന ടീഷർട്ടിലെ വാചകമാണത്. കാരണം ഐ ക്യാൻ റൺ 5 kilometers. പുള്ളി സച്ചിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. സച്ചിൻ ഹിംസെൽഫ് വാസ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് തിരിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരിക, അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം എഗെയിൻ എനിക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വേണമായിരുന്നു. സോ വേർ വിൽ യു സ്കൗട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ്? ലക്ലി ആ ടൈമിൽ ഞാനൊരു ഹാപ്പി മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാം. വി പാർട്ട്നേർഡ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്റിംഗ് ഓർ റിയലൈസിങ് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ കോൾഡ് ഈസ്റ്റ് ഡിമെൻഷ്യ. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. സോ വൺ തിങ് ഐ ബിലീവ് ഇസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും ഈ ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആവും. ഈ ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അല്ലെ ചാരിറ്റി സർവീസ് ആയിട്ട് ഡിമെൻഷ്യനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ഡിമെൻഷ്യ കെയർ. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോം ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്. 2.5 വർഷം മുമ്പ് ഹോം ഇൻ്റർവെൻഷൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ടാലൻസിനെ കിട്ടാൻ പാടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ ഇത്രയും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ വാട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് വാസ് MSW കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഇൻ അവർ ടീം. വി ഹാവ് 34 MSW കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോം കെയർസ്. അപ്പം വി ഓൺ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന 680 പേരുണ്ട്. ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട്, നോട്ട് ഇൻ കൊച്ചി അലോൺ, across Kerala. 680 dementia or depression. Pseudo dementia ആണെങ്കിലും വി എൻറോൾ ദം. അവരെ വീട്ടിൽ പോയി, ഇപ്പം ഇഫ് ദർ വാസ് എ പ്രൊജക്ട് ഐ കുഡ് ഹാവ് ഷോൺ, വീട്ടിൽ പോയി കൂടെ ഇരുന്ന് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ കളിക്കുടുക്ക കിട്ടുമെന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. വി ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് മാഗസിൻസ് എവറി ഫോർട്ട്നൈറ്റ്. ഈ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സ് വരും. ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവർ ആക്ടിവിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേഡിങ് ഇടും, മാർക്ക് ഇടും. ഐ മീൻ അൺബിലീവബിൾ ആണ്. ഒ പിയിലൊക്കെ എന്ത് അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നറിയോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നഴ്സറി കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് മറന്നു പോലെ വളരെ ഷൈ ആയിട്ട് പ്രഷറിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയും ഇത്തവണത്തെ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഐ മീൻ മൈൻഡ് യു, ഇത് ഡിമെൻറ്റഡ് ആണ്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ഏർലി കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടീം വർക്കിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഫ്രോണ്ടിയർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ്, ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ വി തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ത്രൂ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ വാട്ട് വി ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നൗ ഇസ് നമ്മളിപ്പം VR ഡിവൈസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലെസ്സിൻ്റെ അടക്കം പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വി ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം എബ്രോഡ് പ്രസൻറ്റിങ് അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് വാട്ട് ദേ ഡു എബ്രോഡ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ ചുമ്മാ ഇഷ്ടംപോലെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പയ്യനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി തിങ്സ്. വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ ഐഡിയ വിച്ച് കെയിം ടു മൈ മൈൻഡ്. നല്ല ഡിമെൻഡഡ് ആയ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുഴക്കരയിലോ ഒരു കുളക്കടവിലോ പോയി ചുമ്മാ കുറേ നേരം നോക്കിയിരിക്കാനും ഒരു കല്ലെടുത്ത് പിറങ്ങി എടുത്ത് കളിക്കാനും
ഏത് ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ആൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഫെമിലിയർ ആയിരുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും VR ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണാം, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പക്ഷി പോകുന്നത് കാണാം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കുളത്തിലോട്ട് 5-6 കല്ലെറിയാം. ഇത് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ വർക്കാവുമെന്ന്. പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ ഇതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഡെലീരിയസ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഡോക്ടർ ലൂയിയുടെ പെർമിഷൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ്സ് എ വേ ഫോർവേഡ്. ഐ മീൻ യൂസ് ടെക്നോളജി. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗിക്കുക. ഡയറ്റീഷ്യനെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി, കാരണം ഇവർ പലപ്പോഴും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അപ്പം പ്രിപ്പയർ ഗുഡ് ബാലൻസ്ഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് കുറച്ചേ കഴിച്ചുള്ളെങ്കിലും കനത്തെ കഴിച്ച പോലെ ആക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലൂടെ ഇവരെ കുറേ കാലം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ പോയിന്റ് വേർ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് മോർ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉന്തിയും തള്ളിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ പോയിന്റ് വേർ വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇനി അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അവർ മറന്നു, അവർ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗെയിമോ VR ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പോയിന്റ് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യു ഷുഡ് കോൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ദേ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ, ദേ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ താങ്ക്ഫുള്ളി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ വി ഡെവലപ്ഡ് ദാറ്റ് ടീം ഓൾസോ. ഓങ്കോളജിയാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉണ്ട്. ഐ ഹാപ്പിലി റെഫർ ടു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഡിമെൻഷ്യ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡ്രഗ്സ്. വൈ ടു ട്രബിൾ? ഒൺലി ബിഹേവിയറൽ ഡ്രഗ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുക, കാമാക്കാൻ പറ്റുക. ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സമ്മൺ ഹൂ ഗോസ് ഹോം, അത് ഫാമിലി മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിലും, ദ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഈ പറഞ്ഞ കെയർ ഗീവർ ബേർഡനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോസ്പിറ്റലിലെ റൂമിൽ കിട്ടുന്ന 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഐ കനോട്ട് ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു എനി ഡിമെൻഷ്യ ഓർ ഡിപ്രസ് പേഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് ദ ടീം ഹൂ വർക്ക്സ് ബിഹൈൻഡ്, ഹൂ ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ അസ്. അതിൽ ഈ എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ പോലും, ഈ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചാൽ പോലും എല്ലാ മരണവും ഒരു 90% മരണവും ഞാൻ അറിയും. കാരണം അവർ വരും, എൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം എന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഹോൾസം കെയർ. ആ ഏർലി ഡിമെൻഷ്യയിൽ നിന്ന് 10-12 വർഷം കൊണ്ട് അവർ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ കെയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് പറ്റണം. അതിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഗെയിം ഇതാണ്, എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കെയറിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നോട്ട് ഓൺലി ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ, എൽഡർ കെയർ വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഇത് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റാണ്, നമ്മുടെ വികാരമാണ്. പിന്നെ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിമെൻഷ്യ ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ പലയിടത്തും തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പം സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അതായിരുന്നു ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിമെൻഷ്യ ക്ലിനിക്. പക്ഷേ അതിലും വലിയൊരു തട്ടിപ്പില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ പോയിന്റ്. ഞങ്ങൾ 10 പേര് ഒരുമിച്ച് കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും, അയ്യോ ഇന്നൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ജീരിയാട്രിഷ്യനും എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടു, എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തര ഓർമ്മക്കുറവാണെന്ന്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൽ എൻ്റെ റോള് തീരുമ്പം ഈ നമ്മൾ പണ്ട് മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ റോൾ ഇവിടെ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാശിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ റോള് തീരുമ്പം നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിഷ്യൻ, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം വിശാലത നമ്മുടെ ടീമിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ കെയർ ഇൻ എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. അത് തന്നെയാണ് ഇത് ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ മെയിനായിട്ട്. എനിക്കിത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്. നമ്മൾക്കിപ്പം ഈ ബ്ലസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു ശാന്തി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബസ്സിൽ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തവരും, ഇതിപ്പം ഐഡിയൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ ആണ്, പക്ഷേ അവർ പുറത്ത് പാരലായിട്ട് തന്നെ ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു, നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പം ബ്ലസ് പോലെയുള്ള ഏത് സമൂഹത്തിലും ഐ എം ഷുവർ, ബ്ലസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് 2-3 വർഷം മുമ്പാണ് വന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ബ്ലസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹത്തിലോ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ചുമ്മാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 10 വർഷം നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 40% പേർക്കും ഓർമ്മക്കുറവാകാം. അപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഒരു പരിധിവരെ ബ്ലസ്സിലെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ് ഇറ്റ് മേ കമന്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മോഡൽ വേർ ഇപ്പം ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഡിപ്രഷൻ എന്നതിനുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കെയർ മോഡൽ
വരണം. അത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ 650 പേരുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും, വി കനോട്ട് കേറ്റർ എനി മോർ, വി ആർ ലൈക്ക് ഇവിടം വരെ ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ചിലപ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് 1-2 പേരെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി കമ്മിങ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയറിൽ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം. അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എംപവേർഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എ ഡിമെൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ. അല്ലാതെ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല, അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകണം ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ആളെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം. സോ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മൈ ലാസ്റ്റ് കമ്പണന്റ് ഇൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം. CBR മോഡൽ അതാണ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ സർ, ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ കുരുവില. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൊളാബറേഷൻ എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ മാനേജിങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, മെയിൻലി ഡിപ്രഷൻ. അല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ റോൾ ഫോർ ഡ്രഗ്സ്, ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജിനോ പറഞ്ഞ പോലെ കോമോർബിഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫാക്ട് ആക്ച്വലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓൺ സം മെഡിക്കേഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ആൻറ്റിഡിപ്രസൻസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മരുന്നുണ്ട്, എഫക്റ്റീവാണ്, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് സി, എനി ഡ്രഗ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. എനി ഡ്രഗ്. The justification for a doctor to give a medicine is that the advantage should be more than the disadvantage. So side effects എപ്പോഴും കാണും. My humble prayer is that don't Google for the side effects. You trust your doctor and you have a discussion. If you have സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെറിയാട്രീഷ്യൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ആരുടെ അടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കുക. ഗൂഗിളിൽ നോക്കരുത്. ഗൂഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാകും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൾട്ടി ഫാക്ടറിലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ. ഗൂഗിൾ പലപ്പോഴും ജനറൽ ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്, അല്ലേ? പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ പറയുക. താങ്ക് യു. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ CG Joseph. Sir, regarding the community-based approaches, what role can primary care centers and community health workers play in early detection, follow-up and support for these patients? Almost നമ്മളത് സംസാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ മോഡലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? What role can primary care centers and community health workers play in early detection, follow-up and support for these patients? പ്രൈമറി കെയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെർഷ്യറി കെയർ ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്നത് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുടെ കെയറിൻ്റെ പ്രൈമറി കസ്റ്റോഡിയൻ ഒരു ജെറിയാട്രീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് കെയർ അവിടെ നടക്കില്ല, ഓർഗൻ സെൻറ്റേഡ് കെയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയിൻലി നടക്കുന്നത് ടെർഷ്യറി കെയറിലാണ്. ടെർഷ്യറി കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, പ്രൈമറി കെയറിലല്ല. അത് പ്രൈമറി കെയറിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജിനോ പറഞ്ഞത് മാതിരിയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ്, മേ ബി NGOs, ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും അതിലെന്തുമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമൊന്നും നമുക്കില്ല. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, ചിലപ്പോൾ ജെറിയാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അവരെങ്ങനെയാണോ പ്രശ്നത്തിനെ കാണുന്നതെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കെയറിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊരു മോഡൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ UK ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടറുമായിട്ട്.
അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിലില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ജെറിയാട്രീഷ്യൻ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ആരൊക്കെ ജെറിയാട്രീഷ്യൻസ് ഉള്ളതെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ജെറിയാട്രീഷ്യൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഡെലീരിയം എൽഡർലി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് 10 ദിവസമായി എന്നുള്ളതായിരിക്കും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡെലീരിയം. ചിലപ്പോൾ പെയിൻ ആയിരിക്കാം. പെയിൻ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായിരിക്കാം. ഹൈപ്പോക്സിയ, ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സെൽ കൗണ്ട് എലിവേഷനും ഫീവറും ഒന്നും എൽഡർലിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ജെറിയാട്രീഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജെറിയാട്രിക് കെയർ സ്ട്രോങ് ആവണം. പ്രൈമറി കെയർ സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നാട്ടിൽ ശക്തമായിട്ട് വരണം. ഒപ്പം അവർക്കും ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഉണ്ടാവണം. ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡൂവബിളായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡൂവബിളാക്കാന്ന് പറയാം. കാരണം അത് വേറെ കൺട്രീസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് റിസോഴ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോട് കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ വരുള്ളൂ. അത് പ്രോബബ്ലി ടെർഷ്യറി കെയർ സെൻറ്റേഡ് ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഭീഷണിയുമാണ് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ICUയിൽ കടത്തി കെയർ ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഈ ICUയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണം. വീട്ടുകാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കും. എനിക്ക് ICU സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫറൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുക, ഇവരുടെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ ഒന്ന് ICUയിൽ കയറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ടോയ്സ് ഡെയിലി. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജനലിൻ്റെ കർട്ടനൊന്ന് തുറന്ന് രാത്രി ഏതാ പകൽ ഏതാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമുണ്ട്. കാരണം ഈ ICUയിൽ ഡിമെൻഷ്യയായി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ ഡെലീരിയും കൂടിയായി ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാണുമ്പോൾ ഈ നീല വേഷത്തിൽ മാസ്കും ഇട്ട് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിനേക്കാളും ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വേറെയില്ല. ഇതിനേക്കാളും ശരിക്കും ഐഡിയലി ഞാനെപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഇവരെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലീനെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ അത് വയബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റും. അല്ല, ഞാൻ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള നഴ്സിംഗ് ഇൻപുട്ട് ICUയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം പുറത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ ICU കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ഒരു HDU സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ശരിക്കും വാർഡിൽ ആവശ്യത്തിന് നഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് ICUയിൽ പോകണ്ട. പക്ഷേ അപ്പോൾ വാർഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടും. അത് പബ്ലിക്കിന് സമ്മതമല്ല. ICUയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പൈസ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, വാർഡിൽ കിടന്നിട്ട് എന്തിന് ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങുന്നത്? കാരണം ഗുഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ കൺഫ്യൂഷനും ഡെലീരിയും ഒഴിവാകും. ഇതെല്ലാം ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൈമറി കെയറിന് ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കെയർ എത്തുന്നതിനിടയിൽ കുറേ തലങ്ങളുണ്ട്. ആ തലങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക്. Correct, sir. Thank you. The last question to Dr. Jinu. Stigma and help seeking. In your experience, how do cultural attitudes and stigma influence when and how families seek help for elderly relatives with these conditions? ഈ ഓർമ്മക്കുറവും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്റ്റിഗ്മ പതുക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിംഗ് ടു അക്സെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡിമെൻഷ്യ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഡിമെൻഷ്യ. കാരണം ഗൂഗിളൊക്കെ കടന്ന ആൾക്കാർ ചാറ്റ് GPT വായിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എന്നോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിയോ എന്ന് ആലോചിക്കും. ചാറ്റ് GPT പറഞ്ഞാന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ലൂയി ബോഡിയാണ്, കാരണം ഏർലി ഹാലുസിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പുള്ളി എന്നോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ മാറി തുടങ്ങി. ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ജെറിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവന്മാർ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിന് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ പറയും ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇവർക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് ജീവിതം ബെറ്റർ ആക്കാം. അവിടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിഗ്മ കാണുന്നത് ആ ലൈനിൽ. കാരണം എനിക്ക് 2 ആഴ്ച വെക്കേഷൻ ഞാൻ വന്ന ആൾക്ക് എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മയാണ്. എന്നോട് പറയാണ് ഇത് ഡിപ്രഷൻ, ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പുള്ളി ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി എളുപ്പമാണ്.
പക്ഷേ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഇതൊരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വേണം, ഇതൊരു ലോങ് ടേം കെയർ വേണം, ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ പലരും ഒരു സ്റ്റിഗ്മ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എറണാകുളത്ത് ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ ഡയഗ്നോസിസ്. ദേ ആർ ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ലേബിൾഡ് ആസ് എ ഡയഗ്നോസിസ്. ഈവൻ പേഷ്യൻസ് ഓർ ഈവൻ ദെയർ ഓൺ ദ സ്പൗസസും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. My father or my husband or wife has this problem. Okay, perfect. What can we do about it? അപ്പം ആ ചോദ്യം സ്പൗസസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നാലും മക്കളിൽ പലർക്കും ആ ചോദ്യം വരുത്താൻ മടിയുണ്ട്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ മൂഡ് ഇഷ്യൂസ്, ലേറ്റ് ലൈഫ് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ടാബുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അംഗീകരിക്കാനോ അതിന് ഈ ജീരിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി ഡിപ്രഷനും സൈക്കോസിനും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അത് ആ സ്റ്റിഗ്മയാണ്. നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ ദേ ഡു വോണ്ട് ടു ഗോ. ദേ ആർ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് ഒഴിവാക്ക്, കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും പോവില്ല. അത് മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്രയൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓൾഡർ അഡൽട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അത് സൈക്കാട്രിക് മരുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതൊരു സൈക്കാട്രിക് മരുന്നല്ലേ, എൻ്റെ അമ്മ എന്തിനാണ് സൈക്കാട്രിക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെരി മച്ച് പ്രിവലൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. വൺ പോയിന്റ് ആഡ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈമറി കെയർ. ഐ തിങ്ക് വൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെഗ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആശാ വർക്കേഴ്സ്. സോ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യ നമ്മൾ ഈ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ പ്രിവിലേജ്ഡായ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഇത് ട്രൂത്ത് ഇസ് ഇത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ ക്രക്സസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവിടെ വി ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 3 വർഷമായിട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ റെഗുലർലി കണ്ടക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ആശാ വർക്കേഴ്സ്. DMO ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ്. ഡിപ്രഷൻ ഡിമെൻഷ്യ സ്ക്രീനിങ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമുക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും, കാരണം ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റെഫറൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും പേഷ്യൻറ്റ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ്. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആശാ വർക്കർമാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ആശാ വർക്കർമാർക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റും, ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇന്നയാളെ കാണിക്കൂ, ദിസ് ക്യാൻ ബി അഡ്രസ് ബെറ്റർ, ക്യൂർഡ് ബെറ്റർ. അപ്പം മേ ബി അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയസ് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ പാരിഷിലും എൻ്റെ ഡയസിസിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. വി ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി റിലീജിയസ് സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളവരാണ്. ഈ ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്ന സിസ്റ്റർമാരും ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും റെഗുലർലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. കാരണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പ്രായമുള്ളവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ അമ്മ പ്രായം ചെന്നോടെ വെടക്കായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മേനെ ഒരു മൂലയിലിരുത്തുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റി, ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഏജിങ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഡിമെൻഷ്യ ഡിപ്രഷൻ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഏജിങ്. എനിക്കും സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു, വെദർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്, വി ഓൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ സം ലെവൽ ഓർ നോട്ട്. സോ എംബ്രേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. യുവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് ബ്ലസ് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഡെത്ത് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞാനും മാത്യു എബ്രഹാം ഞാനും കൂടെ ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പൊരു സെഷൻ ചെയർ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്യു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അവിടുന്ന് പുറകോട്ടും പോരും. അന്നേരം തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചോ അവസാനം വന്ന് നിന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ജിനോ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷനും
ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ വി ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്കുണ്ട് ബൈ ഡോക്ടർ വെങ്കി രാമകൃഷ്ണൻ, 2009 നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നു, വൈ വി ഡൈ, വി ഹാവ് ടു ഡൈ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ. അതേ ചോദ്യം തന്നെ. പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണല്ലോ അല്ലേ, പേഴ്സണൽ വ്യൂ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 6 months സൈക്കോ ജെറിയാട്രിക് വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ. എനിക്കിവിടെ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാതെ, എന്താ പറയുക, ഓടി നടന്ന് മൂത്രവും അപ്പി ഇടാതെ കൺട്രോളായിട്ട് അത് ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ആർജിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. നമ്മുടെ എറിക് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഗിൽറ്റ്. ആ ഓട്ടോണമി അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ് ആ ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ കൺട്രോളും മൊബിലിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്പം മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വാമായിട്ടുള്ള ചില ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസും, ഈ മൂന്നും ചേർന്ന ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ പലരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെന്താ പറയുക, മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, എന്ത് എപ്പോൾ എന്നതൊന്നും അറിയേയില്ല. കുരുവിള സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള 3 പോയിന്റും ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞ് തീർത്തു എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ തുടങ്ങട്ടെ. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് അവസാനമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ സ്പീച്ച് എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലത്ത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഒരു 4 വരിയുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്റ്റംബറിലോട്ടൊക്കെ മാറിയ സമയത്ത്, തന്നെത്താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തുമായിരുന്നു. അത് പ്രായം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഹെൽത്തി ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈവൻ മോർ ആപ്റ്റായി. സോ ഐ വിൽ കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് ദോസ് ലൈൻസ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വരികളാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വരികളാണ്. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ വരികളാണ്. ദ വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ് ആൻഡ് മെനി മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതൊരു ജീവിത സായാഹ്നമല്ല, എനിക്കുമല്ല. എത്ര നാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഈ കാട്ടിലൂടെ ഇനിയും നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാട്ടിലൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി ഒരു പർപ്പസോടെ, അത്യാവശ്യത്തിന് കയ്യിൽ ചില്ലറയോടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റണം. ഈ കാടിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം. ഒരു കാലത്ത് ഈ കാട്ടിൽ വെച്ച് ഈ കാടിനോട് ചേർന്ന് ഇല്ലാതാവുന്ന കാലം വരെ ഇനിയും എനിക്ക് കാതങ്ങളേറെ താണ്ടാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗ്രേറ്റ് സർ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഓർ കമൻസ് നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പ്ലീസ്. This is your day. You can ask. I think ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കമൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കെയർ ടേക്കേഴ്സിൻ്റെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം അപ്രോച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളത് സംസാരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ദീസ് പാനലിസ്റ്റ്.
what we have heard today makes it clear that dementia and depression are not isolated problems. They are interconnected challenges that require integrated solutions also. The key takeaway is that early detection, collaborative care, and community awareness can make a profound difference in the lives of elders and their families. So let's work together for a grace-filled aging to ensure that aging with dignity also means aging with mental and emotional well-being in order to lead harmony in our life. Thank you all. One word to the Bless family. I'm really privileged to be part of this wonderful session. Thank you one and all for such an informative and enriching discussion on dementia and depression, a dual challenge in aging. I express my sincere gratitude to our distinguished panelists, Dr. Kuruvilla Thomas, Dr. C.J. Joseph, and Dr. Gino Joy for sharing your valuable insights on the dual challenges of dementia and depression in aging. Actually, your expertise has shed light on the complexities of these conditions, the clinical features and treatment strategies as a whole, the importance of a multidisciplinary team approach, psychosocial support, family involvement, and community support in care also. We appreciate the time you have taken to engage in this important discussion and to share your knowledge with us today. Thank you, doctors, for this wonderful time. I would like to extend my sincere thanks to Ms. Atulya and team coordinating such a great event today. Very specially, I extend my sincere and heartfelt gratitude and affection towards the MD and CEO of Bless Home, the main pillars, Mr. Jijo Chetan and Ms. Lija Shechi, and the whole Bless family and the team for organizing such an amazing and incredible eve in association with International Senior Citizen Day. Last but not the least, I extend my sincere thanks to the dynamic audience. I can't say like that because you patiently listened the whole process till now. No? So thank you so much for your cooperation. With these points, we bring this session to a close. Hope you all found it informative and enriching. Thank you for joining us. Thank you all.